सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु साहिब जी। हम अवगुण भरे एक गुण नहीं, अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगता, तिहि में लांत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। जुगो जुग अटल चबर सतर तख्ती मालिक, दुनिया दे सांझे रहबर, गुरता गद्दी ते विराजमान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया के हेठ सतगुरां दी पवित्र बाणी का आनंद माण रही। गुरु दरबार दे विच सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप सत्संगियो आप सरबत सिख संघ का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। चिया नूं आख्या जाता है, आओ रल मिल के सतगुरां दे वचनां दे नाल सांझ पाईए। अज दे इन्हां वचनां दे नाल सतगुरु सानू की बख्शिश करते हैं। आओ कथा की आरंभता करिए ते सतगुरां दा एक एक वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनना करिए। गौड़ी महला पंजवा। मिल मेरी गोबिंद अपना नाम देखो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ। सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब अज दी इन्हां वचनां दे नाल अज दी इस सब दी शुरुआत इन्हां वचनां दे नाल करदे ने कि मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देखो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ। गोबिंद का भाव हुंदा है सत्संगी ही गोबिंद। असनेहो का भाव हुंदा है प्यार मुहब्बत मोह। सतगुरु इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करदे ने कि हे मेरे गोबिंदा मैनू मिल ते मैनू अपना नाम दे। हे गोबिंदा तेरे नाम दी प्यार तो बिना होर दुनिया वाला मोह
प्यार मुहब्बत फिटकारयोग है, लांधयोग है। एक तेरे प्यार तो बिना जो दुनिया वाला प्यार है ना, ये लांधयोग है, फिटकारयोग है। ते अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शिश करते हैं कि नाम बिना जो पहरा खाए, ज्यों कूकर जूठन माही पाके। पहरा का भाव हुंदा है पहनदा है, खाए का भाव हुंदा है खांदा है, जूठन माहे का भाव हुंदा है जूठियां चीज़ां जो किसी ने वरत की सुटियां हुंदियां ने। पासा कहंदी हे भाई, परमात्मा दी नाम दी जात तो बिना मनुख जो भी पहनदा है ना ते जो भी खांदा है वो इउं ही है जिमें कोई कुत्ता जूठियां गंदियां चीज़ां दे विच अपना मूँह पाउंदा फिरदा है। परमात्मा दी नाम जपण तो बिना जो कुछ भी पहनना है या जो कुछ भी खाना है वो इउं है जिमें कोई कुत्ता जूठियां गंदियां चीज़ां दे विच मूँह फेरदा फिरदा। जिमें अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शिश करते हैं कि नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतका मिथ्या सिगार। जेता का भाव हुंदा है जितना भी, मृतक का भाव हुंदा है मुर्दा मरिया होया, मिथ्या का भाव हुंदा है झूठा। पातशाह कहंदी नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतका मिथ्या सिगार। सतगुरु कहंदी हे भाई, परमात्मा दी नाम नूं भुला के मनुख होर जितना भी कार विहार करदा है ना, दुनिया वाले काम धंधे करदा है, परमात्मा दे नाम नूं भुला के जितने भी ਉਹ ਇਉਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲੋਥ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅਰਥੀ ਨੇ ਨਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਇਉਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੋਥ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ, ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਤਨ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਵਿਸਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਗੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਅਨਰ ਕਾਜ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੇ ਸਭ ਪਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਵੇ ਬੇਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਵੈ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਵੈ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰਤੋਂ ਨਰਕ ਜਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਿਨ ਮਨ ਨਾ ਆਰਾਧਾ, ਚੋਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਮ ਪਰ ਵਾਧਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ, ਉਹ ਜਮ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਚੋਟਾਂ ਸਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਖ ਆਡੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਪਾਸਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਵੇ ਉਦਮ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਲਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਵਿਖਾਵੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਢੰਗ ਜੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਖਾਵੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਖਾਵੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਬੇਅਰਥੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਦ ਮਦ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਭਾਹੈ, ਸੋ ਸਾਜਨ ਮਰਾ ਮਨ ਚਾਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਸੱਜਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਸੱਜਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਚਾਲੈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ।
पातशाह कहते बिनसत नाही छोड़ ना जाए, जय पेखा तह रहा समाए। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्शे करदे ने, हे भाई मैं तां जिधर भी वेखदा, सतगुरु कहंदे मैं तां जिधर भी वेखदा हाँ उधर ही हर थां अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर मौजूद है। वो सारे थां ते व्यापक है। ना वो परमात्मा कदे मरदा ते ना ही वो जीवां नूं छड्ड के किते होर किते जांदा है। सदा ये जीवां दा साथ निभाउंदा है। सुंदर सुगड़ चातर जी दाता, भाई पूत पिता प्रभ माता। सतगुरु अर्जन देव महाराज कहते, हे भाई परमात्मा सोहने स्वरूप वाला है। वो परमेश्वर सोहने जे स्वरूप वाला है, सोहने चेहरे वाला, सुचज्जा भी है, सियाणा भी है, जिंद देने वाला है। उही साडा भरा है ते उही साडा पुत्र है ते उही साडा पिता है। वो परमात्मा सोहना है, सोहने चेहरे वाला है वो परमात्मा। जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्श करदे ने। पातशाह कहंदे, हे भाई अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर मेरे जीवन का, मेरी जिंद का आसरा है, सहारा है मेरी जिंद का। मेरे आत्मक जीवन की रास पूंजी है। मैं उसनों अपने हिरदे दे विच टिका के उस परमेश्वर दे नाल मैं प्रीत जोड़ी हुई है, जो मेरा माता पिता भी है, मेरा रखणहार है, मेरी पालना करने वाला जड़ा। अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शे करते ने कि माया सिलक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नदर निहाल। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्शे करते ने। सतगुरु कहंदे, हे भाई परमात्मा नाम सदा, परमात्मा का नाम सदा ही सिमरदा है। हे भाई परमात्मा का नाम सदा सिमर सिमर के सारे रोग कटे जा सकते हैं, सारे रोग दूर हो सकते हैं जे परमात्मा का नाम सिमरिया जाए। परमात्मा के चरणों में सुरत जोड़नी ही दुनिया के सारे सुख ने, दुनिया के सारे भोग ने परमात्मा के चरणों में जी प्रीत जोड़नी है। अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शे करते हैं। पातशाह दी पूर्ण पुरखा न वतन नित वाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्शे करते हैं। पातशाह कहंदे, हे भाई परमात्मा हरेक जीव दे अंदर वसदा है। वो परमात्मा, वो परमेश्वर हरेक जीव दे अंदर वसदा है, सारे जगत विच हर थां वसदा है, हरेक जीव दे नाल है, सब जीवां दा राखा है। परमात्मा सारे गुणां दा मालक भी है, सब जीवां दे विच व्यापक है। वो सदा नवा है, सदा जवान है। वो प्यार करनों कदे अकदा नहीं ते ना ही परमात्मा प्यार करनों थकदा है। सुनो अगले वचन। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। इस शब्द दियां
ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।